सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਕੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਲਿੰਗ, ਸਪਰੇਇੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਟਿੰਗ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਟਿੰਗ। ਸੋ ਨॉन ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਸਟੀਲ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਟਿੰਗ, ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਕੋਟਿੰਗ, ਸਰਫੇਸ ਐਸਪੈਕਟਸ, ਸਰਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਰਫੇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪਸ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਟ ਹੈ, ऑयल पार्टिकल्स हो सकते हैं, ग्रीस पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऑक्साइड हो गया, स्केल हो गई। तो इस तरह की जो कोई भी इंप्योरिटीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट ते होएगी जिसनों असी कोट करना चाहते हाँ तो इस तरह दी इंप्योरिटीज़ पहला साफ करना है। सो इसनों पहला दो तरीके दे विच डिवाइड किया होया जी। कहना जो असी किसी मटीरियल की क्लीनिंग करनी है तो सो फर्स्ट वन इज़ कैमिकल मैथड ऑफ क्लीनिंग। तो कैमिकल मैथड दे विच असी की करते हैं कि अल्कलाइन क्लीनिंग करते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ऑयल ਤੇ ग्रीस ਨੂੰ रिमूव करना ਹੋਵੇ। एसिड पिकलिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ऑक्साइड स्केल ਜਾਂ फ्लक्स रेजिड्यूज ਨੂੰ क्लीयर करना ਹੋਵੇ। और ਇਹ सेम यूज़ करते हैं जी ਅਸੀਂ ऑयल ਤੇ ग्रीस ਜਾਂ लाइट डस्ट पार्टिकल्स ਨੂੰ रिमूव ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। इस तरह ही सॉल्वेंट क्लीनिंग है। सॉल्वेंट क्लीनिंग असी यूज़ करते हैं ऑयल, ग्रीस ते डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, जिस तरह साडे कोल जिंक है, लैड है या एलमीनीयम है, इस तरह के मटीरियल्स के उपरों। सो इस तरह ही असी नैक्सट गल करते हैं जी मकैनिकल कोटिंग के बारे। सो मकैनिकल कोटिंग इज़ मकैनिकल गल कर रहे हैं जी। मकैनिकल मैथड्स दे विच असी जदों रिमूव करना है। सो इस दे विच जदों इंप्योरिटीज़ होण तां उन्हां नूं असीं एब्रेसिव ब्लास्ट, क्लीनिंग के थ्रू, स्केल या रस्ट, जिवें कि साडे कोल कुछ पार्ट्स की फॉर्जिंग की होवे, कास्टिंग की होवे, वेल्डिंग की होवे या हीट ट्रीटमेंट की होवे तो उस तरह के पार्टिकल्स की असीं ट्रीटमेंट इस तरीके दे नाल करदे हां। सो इस तरह ही टंबलिंग का प्रोसैस है, पाउडर ब्रशिंग का प्रोसैस है, या इस तो इलावा साडे कोल बफिंग या पॉलिशिंग का प्रोसैस है, जिस दे विच असीं मकैनिकल मीनस दे नाल असीं मटीरियल्स नूं साफ करते हाँ। मटीरियल्स नूं चंगी तरह क्लीन करन तो बाद फिर ही असीं कोटिंग करते हाँ। नैक्सट आ जांदे साडे कोल दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ मैटैलिक सरफेस। तो तुहाडे कोल एक डायग्राम शो हो रहा है जी। डायग्राम दे विच तुसीं चंगी तरह देख सकते हो कि तुहाडे कोल अलग अलग तरह दीयां 4 लेयर्स डिपोजिट कीतियां गईयां ने स्टील के मटीरियल के उत्ते। तो दिस इज़ द मटीरियल ऑफ स्टील। तो ये उत्ते तुसीं ईजिली देख सकते हो 4 तरह दीयां अलग अलग लेयर्स चढ़ियां हुई ने। सब तो पहला अपने कोल गैल्वनाइजिंग कोटिंग की गई है, उस तो बाद जिंक फॉस्फेट प्री ट्रीटमेंट किया गया है, उस तो बाद प्राइमर यूज़ किया है, दैन टॉप मोस्ट लेयर के उत्ते तुहाडे कोल इहदे ते पेंट किया गया है।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਕੋਟਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।